अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी दोस्तों, रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं अज आए जी सरगोधे दे इलाके दे विच अपने मलक रब नवाज साहब इन्हां दे कोल। इन्हां नाल असीं गलबात करदे हां कि इन्हां दे कोल ट्रैक्टर आ फीएट 640 कोई बाहर दी नस्ल दा ही आ। इन्हां नाल गलबात करदे हां किहड़ा मॉडल आ, कित्थों ये लिया जे, की हिसाब किताब आ इहदा, और जिहड़ी गल मेन आ कि पाकिस्तानी ट्रैक्टर 640 और इस ट्रैक्टर के अंदर की फर्क आ, की इस ट्रैक्टर के अंदर वाधा वा, मुकम्मल जी मालूमात दिंदे आ। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी रंधावा साहब, की हाल चाल है? जी मलक साहब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। मलक साहब सब तो पहले तो अपने इलाके का साढ़े दोस्तों को थोड़ा जिहा तारफ कराओ। सर मेरा नाम मलिक रब नवाज है, ज़िला सरगोदा, इलाका लाहौर रोड से चौकी बागट, चक नंबर 80 जनूबी, ज़िला सरगोदा। सही। अच्छा मलक साहब, ये ट्रैक्टर केड़ा जे ते केड़ा मॉडल जे, इहदे बारे थोड़ी जी मालूमात दिओ साढ़े सर दोस्तों को। ये फीएट 640 है जी, मॉडल 1974 है। ये ट्रैक्टर इटली च बनया जापान वास्ते। हाँ जी। तुसी अज मेरे को आए हो, मैं तुहानू थोड़ी वजाहत कर सा। कई साडे ऐसे भाई हैं जे आखदे हैं फीएट सिर्फ इटली वास्ते ही है, होर फीएट है ही कोई नहीं। वेखो टोयोटा कंपनी एक उदियां कितनियां ब्रांचां जेडे मुख्तलिफ मुल्कां दे विच हैं। इस तरह ये फीएट ट्रैक्टर सिर्फ इटली दे विच नहीं, ये होर मुल्कां वास्ते भी है। ये जापान ने बनवाया सी स्पैशल ट्रैक्टर इटली कोलू, क्योंकि इस दे विच और इटली वाला जिहड़ा अपना ट्रैक्टर है ते या पाकिस्तान विच आया नूं दे नालों ढेर सारा फर्क है, जो अज मैं तुहानू सामने विखावांगा। बंदे साडे कई ऐसे हैं जिन्होंने इसका शऊर या इलम नहीं, वो आखते सिर्फ इटली इटली है। दूसरी गल वो आखते हैं कि पावर स्टेयरिंग सिर्फ 98 च आया, होर आया ही नहीं। इनू 1974 का पावर लगाया, जैनुअन लगाया। और वेखो उन्होंने बंद समझ इतनी की होंगी, वो इतनी की गल करते हैं। असीं गुस्सा नहीं करते, कई दफ़ा गुस्सा आंदा भी है, यार पहले अपनी मालूमात पूरी करो फिर गल करो, ठीक है। ये 1974 का पावर स्टेयरिंग है। सही, जैनुअन 1974 दी इनू डिस्क ब्रेक है। अच्छा, ये डिस्क ब्रेक आया। और इदी आ जाओ, ए तुहानू मैं पिछू विखावा। मेन इहदा जिहड़ा पिछला हिस्सा है, फीएट बदनाम है पिछले हिस्से तू। हाँ जी, कि जी पिछला हिस्सा कमजोर है। ए ट्यूब के उत्ते जरा अपना वीडियो कैमरा मारो। इहदी 2 इंच की कॉलर ट्यूब की मोटी है, 2 इंच। सही। ये काबले बहुत लगे ने मलक साहब, संघने 22 नंबर दे 15 काबले एक ट्यूब नू। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੀएट ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਨੰਬਰ ਦੇ 10 ਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਢਲਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਚੁੜਾਈ ਉਤਨੀ ਹੈ, ਫੀएट ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਕਾਲਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਹੈ ਕਾਲਰ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ। ਇਹ CAV ਜਾਂ ਲੁਕਸ ਜਾਂ ਡੈਲਫੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪੰਪ। और ये साउंडलैस इंजन है, बिल्कुल आवाज़ इसकी है ही बहुत घट, क्योंकि तुसी चिनियोट वाले मेले दे उत्ते इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी होनी। हाँ जी, इसकी कोई आवाज़ है सी? बिल्कुल टर्बो की आवाज़ सी, टर्बो की आवाज़ सी। ये ट्रैक्टर जिहड़ा है इस डीजल पंप की वजह तो साउंडलैस है। सही। अच्छा मलक साहब, ये टर्बो आ इनू जैनुअन आई है या सर मैं आप लवाई? ये दिखाओ हाँ, ये किदां लाई जे। आ जाओ जी। सही। मलक साहब, इनू टर्बो लाउण दी की जरूरत पई? सर शौक अपने तू लाई है। अच्छा। टर्बो नाल 10 HP इसकी ताकत वध गई है। वधी है। सही। कोई इंजन नू मेंटेन कीता? सर कुछ भी नहीं कीता, जैनुअन जिस तरह फिटिंग आई है उसी तरह लाई है। सही। ये टर्बो केड़े नंबर दी? सर नंबर दा मैनूं नहीं पता। ये फीएट हार्वेस्टर 4 सिलेंडर दी टर्बो आई सी। सही। उदी टर्बो उदी ये फिटिंग ये सारी आई है। सही। आ की चीज है? ये ब्रेकर लाए आ जी, इत्थे कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी दा करंट सारे इंजन दे नालों। सही। इत्थे ऑन हो गया, ये ब्रेकर है। मलक साहब, पाकिस्तानी लोकल कंपनियां नूं चाहिदा ये लाउणा। सर असीं तां बड़े आखदे आ, पर वो लांदे नहीं। वो आखदे पैसा सन दिओ, असीं तुहानूं कोई चीज ला के ना देवीए, सन सिर्फ पैसे तुसीं दिओ, पैसे वधा के दिओ। सही। अच्छा मलक साहब, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तानी 640 ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ? ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਫੀएट ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਵੀਲ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ। हाँ जी, जैनुअन टाई रॉड एंड इन। अच्छा। हाँ जी, गारंटी नाल। सही। कोई चीज ट्रैक्टर ही थोड़ा जिहा चले जी,
ਸਹੀ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਗੋਲ ਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੀਟ ਦੇ, ਇਹ ਚਾਲੂ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ? ਚਾਲੂ 16 ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੇਜ, ਫਿਊਲ ਗੇਜ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ ਸਰ ਮੀਟਰ? ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 55 56 ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਸੇ ਜੈਨੂਅਨ 1976 ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 75 ਦਾ ਵੀ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹਨ। ਵਿਚਲੇ ਬੀਮਾ ਵੀ? ਬੀਮਾ ਇਹ ਕਵਰ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਮਾਡਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। 76 ਮਾਡਲ ਆ ਨਾ ਜੀ? 76 ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਡਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਪੈਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਸਹੀ। ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਘਸ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਰਹੇਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 17 ਮਾਡਲ ਖਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਈਨ ਪੰਪ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੀਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫੀਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫੀਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਹੀ। ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਟੋਮੇਜ਼ਰ ਵੀ, ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਰਬੋ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਆ ਸਰ ਗਈ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਖਵਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬੋ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਆ? ਡਬਲ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵਲੈਤੀ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਡਬਲ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਆਪ ਛਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਉਂਝ ਦੀ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਮਡੀਗਾਰਡ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਹੀ। ਤਿਆਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਬੰਪਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਵਧਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਧਣ। ਸੁਣੋ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 55-56 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਫੀਡ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ।